ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहक ग्रासैक कर्मणे। तो हवे चर्चा चाली रही है आत्मानंदनी। दुख अभाव काम आपते ही कृतकृत्योहम प्राप्त प्राप्योहम। तो एनी चार अवस्था बतावी कि आत्मानंदनी प्राप्ति में पहला दुख नो अभाव, बे प्रकार दुख नो अभाव बताव्यो, ऐहिक और आमुष्मिक। तो आत्मानंद जेने प्राप्त करो छे ज्ञानी पुरुष ने आ लोक में के परलोक में दुख नहीं आतु। आत्मानं चेद विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत्। दुख मनुष्य ने शनु थतुं होय छे जगतना विश्वनी कामना होवाने कारणे ए कामना पूरी करवाने कर्म थतुं होय एने कारणे सफलता निष्फलता मळती होय, राग द्वेष जन्मता होय, आ बधाने कारणे दुख जन्मतुं होय। किमिच्छन् कस्य कामाय आत्मानुं ज्ञान अथवा जाणવું કે જે કંઈ છે આત્મા જ છે। आत्मै वेदम सर्वम आ सर्व वास्तव में आत्मा है, एक अनद्वितीय आ ज्ञान नाम ज आत्मज्ञान। अंतो ए ज्ञान में हवे अनात्मा जो कहीं रहतुं ज नथी। अत्यार सुधी अनात्मा मानवामां आवतो हतो जेने कारणे रागद्वेषनो विषय हतो ए बधी वस्तु तो आत्मा ज छे, माटे कोई रागद्वेष रहे नहीं, इच्छाओ रहे नहीं, कोई इच्छानो विषय भोग्य विषय रहे नहीं। किमिच्छन् कस्य कामाय अत्यार सुधी जीवात्मा मानवामां आवतो हतो, करता भोगता मानवामां आवतो हतो, ए पण हवे आत्मा छे, पूर्ण छे, माटे कोई कामना करनार पण न रह्यो। किमिच्छन् कस्य कामाय कया भोग्य विषय इच्छा करीने अने कया इच्छुकनी इच्छा पूरी करवा माटे आ शरीरने शरीरमां जे ज्वर छे, संताप छे, ए संतापनुं अनुसरण करे। टूंकमां आ ज्ञानथी आ लोकमां हवे ने कोई दुख नथी, ए वस्तु कहेवामां आवी। अने कयो बधुं के भाई शरीर में क्या प्रकार संताप होय, मन में क्या प्रकार संताप होय, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में क्या संताप वर्णन करवामां आव्युं। अद्वैतानंद मार्गेण परात्मने विवेचिते अपश्यन् वास्तवं भोग्यं किं नामिच्छेत् परात्मवित्। आम इच्छा विषय पण न रह्यो, इच्छा करनारो पण न रह्यो। आ रीते आ लोकमां तो आ ज्ञानी पुरुषने कोई दुख नथी, तो परलोक दुख खरुं तो के नहीं। पुण्य पापद्वये चिंता दुःखमामुष्मिकं भवेत्। पोते भूतकाळमां करेला पुण्य ने पाप ने चिंता से मनुष्य ने
परलोक માટે એની ચિંતા થાય, સંતાપ જન્મે. કિમહમ સાધુના કરવમ કિમહમ પાપમ કરવમિતિ. મેં પેલું પુણ્ય કર્મ કેમ ન કર્યું, પેલું પાપ કર્મ કેમ કર્યું, આ બધી ચિંતાઓ સતાવે. હવે તો જેને પુણ્ય પાપ માનવામાં આવતા હતા એ રહ્યા જ નથી, કઈ સર્વ આત્મા જ બની ગયા. આમ કર્તૃત્વનો ભોક્તૃત્વનો અભાવ, એને કારણે પુણ્ય અને પાપનો અભાવ, એને કારણે પૂર્વના કર્મ છે હવે એને કોઈ રીતે સંતાપ કરતા નથી, એનો કે અપરાધની લાગણી નથી. એ તો અજ્ઞાની પુરુષે કર્યા એનું સર્વ સંચિત કર્મ તો કે ભસ્મ થઈ જાય છે. જેવી રીતે સ્વપ્નમાં કરેલા કર્મો જાગ્રત પુરુષ માટે કોઈ મહત્વ ધરાવતા નથી, અને તે રીતે અજ્ઞાન અવસ્થામાં આ કરતા ભોગતાવાળો વ્યવહાર આ જ્ઞાની પુરુષને કોઈ પ્રકારની હવે પીડા નથી આપતો, કારણ કે કોઈ સારી સાથે એનું તાદાત્મ્ય નથી. તો એનું સંચિત કર્મ, આગામી કર્મ, પ્રારબ્ધ કર્મ આ બધાનો ક્ષય થઈ ગયો. ત્યાં સુધી કહેવામાં આવ્યું કે એ તો કંઈ કર્મ કરતો જ નથી, એનામાં કર્તૃત્વ ભાવના માટે ગમે તે કર્મ કરે. યસ્ય નાહંકૃતો ભાવ બુદ્ધિ યસ્ય નિલિપ્યતે હત્વાપી શ્રીમાન લોકાન ન હંતિ ન નિબધ્યતે. જેનું કે અહંકાર રહ્યો નથી, કર્તૃત્વ રહ્યું નથી, ભક્તૃત્વ રહ્યું નથી, એ તો કદાચ શરીર દ્વારા ગમે તે કર્મ કરતો હોય તો પણ એ કંઈ કરતો પણ નથી કે લેપાયમાન થતો નથી. તેમાં તો ગીતાના વાક્ય ઉપરાંત કૌશિકી ઉપનિષદમાંથી માત્રા પિતૃ વધસ્તેયમ, તેને ઘોરમાં ઘોર કર્મ કહેવામાં આવ્યા છે. એવું કર્મ કરે તો પણ એના મુખની કાંતિમાં કોઈ તફાવત નથી પડતો, એની મુક્તિમાં કોઈ તફાવત નથી પડતો કે મુખની કાંતિમાં પણ તફાવત નથી પડતો. અર્થાત કારણ કે એ કર્મ થઈ રહ્યા છે એ કરતો નથી હોતો. દુઃખ અભાવદેવ અસ્ય સર્વ કામાપ્તિ ઈરિતા. આમ દુઃખના અભાવની વાત કરવામાં આવી, ઐહિક અને આમુષ્મિક દુઃખનો અભાવ, તે રીતે સર્વ કામનાની પ્રાપ્તિ. આ બીજી વસ્તુ આત્માનંદ વિશે કહેવામાં આવી. સર્વાન કામાન અસોવાપ્તા સમૃતો અભવત ઇત્યતઃ. અત્યારે ઉપનિષદ કહેવામાં આવ્યું કે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને શરીર ભેદા દુર્ભ ઉત્ક્રમ્ય, આ શરીરમાં અહમ ભાવ ઉપર ઉઠીને અમુસ્મિન સ્વર્ગ લોકે સર્વાન કામાન આપવા, એ સ્વર્ગ લોકમાં અર્થાત તો કે બ્રહ્મ જ્ઞાનમાં સર્વકામના પ્રાપ્ત કરીને અમૃત સમભવત, એ અમૃત બની ગયો, અમર બની ગયો. આમ અત્યારે ઉપનિષદ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાના કારણે એની સર્વકામનાઓ પૂરી થાય છે. એટલે કે સર્વકામનાઓ પૂરી થાય, જે પ્રકાર આનંદ થાય એ પ્રકારનો આનંદ અજ્ઞાની પુરુષ પ્રાપ્ત કરે છે. અને છંદોગ્યમાં કહેવામાં આવ્યું, જક્ષન ક્રીડમ રતિમ પ્રાપ્ત સ્ત્રીભિર્યાનૈસ્તથેતરૈ શરીરમ ન સ્મરેત પ્રાણ કર્મણા જીવયેદમમ. જક્ષન ક્રીડમ રતિમ પ્રાપ્ત, ખાતો હોય, રમતો હોય, ક્રીડા કરતો હોય કોઈની સાથે, તો પણ શરીરમ ન સ્મરેત, એ ખરે એને કોઈ શરીરનું ભાન હોતું જ નથી, અર્થાત એ કંઈ કરતો હોતો નથી. પ્રાણ કર્મણા જીવેદમમ, એના કર્મના કારણે આ પ્રાણ આ શરીર જીવંત રાખે છે, એમાં એની કોઈ પ્રવૃત્તિ હોતી નથી. તો એ સુધીની વાત કરી. સર્વાન કામાન સહાપ્નોતિ નાન્યવત જન્મ કર્મભિ વર્તન્તે શ્રોત્રિય ભોગા યુગત ક્રમવર્જિતા. સર્વાન કામાન સહ આપનોતિ સોષ્ણુતે સર્વાન કામાન સહ બ્રહ્મણા વિપશ્યતા. તો ઇતિરી ઉપનિષદમાં કહ્યું આ જ્ઞાની પુરુષ સ્વયં બ્રહ્મ બની જાય છે, અને બ્રહ્મરૂપે એ બધી જ કામનાઓ, બ્રહ્મ એટલે પૂર્ણ, બ્રહ્મરૂપે બધી જ કામનાઓ જાણે કે એક સાથે ભોગવે છે. સર્વાન કામાન સહ આપનોતિ, બધી જ કામનાઓ અર્થાત બધા જ કામ વિષયોને એક સાથે પ્રાપ્ત કરેલા છે. કહેવાનો હેતુ એ છે કે બધી જ કામનાઓ એક ક્ષણમાં જો પ્રાપ્ત થઈ જાય કે પૂર્ણ થાય તો અનંત આનંદ મનુષ્ય, કે અનંત કામનાઓ છે, એ અનંત કામનાઓ એક ક્ષણમાં એક સાથે પૂરી થાય, અનંત આનંદ પ્રાપ્ત થાય, એનો કહેવાનો હેતુ છે. નાન્યવત જન્મ કર્મ બી વર્તનતે, તો બધી કામનાઓ પૂરી થાય તો પછી એને વળી જન્મ ન લેવો પડતો કે નહીં, કારણ કે બીજાને જન્મ કર્મ વગેરે સાથે બંધન થાય છે, એવું બંધન આને થતું નથી. ટૂંકમાં કે બધી કામનાઓ ભોગવે છે એવું નથી, પણ બધી જ કામનાઓ ભોગવવાને કારણે જે પ્રકારનો આનંદ પ્રાપ્ત થાય એવો આનંદ આ જ્ઞાની પુરુષને પ્રાપ્ત, એ જ એનો કહેવાનો હેતુ છે.
વર્તંતે શ્રોત્રિય ભોગાહ યુગપત, એક સાથે જ બધી જ ભોગની કામનાઓ, બધા જ કામવિષયો પ્રાપ્ત થઈ ગયા હોય, ક્રમ વર્જિતા. આમ સામાન્ય મનુષ્યને પણ એક પછી એક બધા કામનાના વિષયો મળે ખરા, એક પછી એક મળે. એટલે પુણ્ય કર્મને કારણે માણસને કામનાઓ પૂરી થાય ખરી, એક પછી એક પૂરી થાય જાય તો બધી જ કામનાઓ એક ક્ષણમાં એક સાથે જ પૂરી થાય છે. આ કયા પછી આગળ 21 શ્લોકથી હવે તૈત્રીય બૃહદારણ્યક વાક્યમ સંક્ષિપ્ય પઠતી. તૈત્રીય ઉપનિષદમાં અને બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં આનંદ મીમાંસા, જ્ઞાની પુરુષના આનંદનું વર્ણન કરવા માટે આનંદનું એક અંક ગણિત આપ્યો, આનંદ મીમાંસા આપવામાં આવી. તૈત્રીય ઉપનિષદમાં કહ્યું, બૃહદારણ્ય કરતા પણ તૈત્રીયમાં વિસ્તારથી સ્પષ્ટ રીતે જણાવવામાં આવ્યું. युवा स्यात् साधु युवा ध्यायक है, आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठ है, तस्येयं वित्तस्य सर्वावित्त सत्स्येयं पृथ्वी सर्वावित्तस्य पूर्णा स्यात्, सेकः मानुष आनंद है. तैत्रीय उपनिषद युवा स्यात्, युवान છે, साधु युवा सज्जन છે, संस्कारी છે, अध्यायक है, वेद में अध्ययन करेलो છે, आशिष्ट है, घनी आशाओं राखनारो છે, दृढ़िष्ठ है तो दृढ़ છે, मनथी पण दृढ़ છે, बलिष्ठ है बलवान पण છે. ટૂંકમાં પોતાની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે જે પ્રકારની ક્ષમતા જોઈએ એ બધી ક્ષમતા માણસ ધરાવે છે. એવું છે ને, બધી વસ્તુઓ હોય તો પણ એમનો આનંદ માણવાની આપણામાં ક્ષમતા ના હોય. સારામાં સારું સંગીત વાગતું હોય તો મને ઝોકાય આવે, સમજ જ ના પડે અંદર શું કરવાનું. સુંદર ચિત્ર મારી સમક્ષ રજૂ કર્યું હોય કોઈ ચિત્રકારે, હું તો શોધ્યા જ કરું કે આમાં શું જોવાનું છે, ખબર નહીં પડે. સુંદર સાહિત્ય મારી સમક્ષ, કંઈ આપણી મગજમાં ઘૂસે જ નહીં. કવિતા આપી શું આમ અર્થ થાય? આ કોઈ કવિતાનો આનંદ માણવો હોય, સાહિત્યનો આનંદ માણવો હોય, કોઈ ચિત્રનો આનંદ માણવો હોય, સંગીતનો આનંદ માણવો હોય, કશાનો આનંદ માણવો હોય, એ માટેની યોગ્યતા જોઈએ. માત્ર વસ્તુ હોય એટલું પૂરતું નથી, એની યોગ્યતા પણ જોઈએ, સંસ્કાર જોઈએ, કેળવણી જોઈએ, સૂક્ષ્મતા જોઈએ, સંવેદનશીલતા જોઈએ, આ બધું જોઈએ. આ બધું જ આમાં છે. અને પછી યુવાની છે, શરીર દ્રઢ છે, ઇન્દ્રિયો પણ દ્રઢ છે, અને તેથી બધા જ પ્રકારના વિષયોને ભગવાનની ક્ષમતા ધરાવે છે, ઈચ્છા પણ ધરાવે છે. બધું હોય અને ઈચ્છા જ ના હોય તો આશિષ્ટ બધી ઈચ્છા પણ ધરાવે છે. આમ સર્વ રીતે સર્વગુણ સંપન્ન, કઈ રીતે આ જગતના વિષયોનો આનંદ લેવાની બધી જ પ્રકારની સંપત્તિ એની પાસે છે. તસ્યેયં પૃથ્વી સર્વાવિત્તસ્ય પૂર્ણા સ્યાત, અને સર્વ ધન ધાન્યથી સંપત્તિ સંપૂર્ણ પૃથ્વીનો એ રાજા છે, પૃથ્વીનો માલિક છે, અર્થાત નિષ્કંટક રાજ્ય કરે છે. અને સાર્વભૌમ કહેવામાં આવ્યો, ચક્રવર્તી રાજા, સાર્વભૌમ રાજા. જેમ રામચંદ્રજી સમગ્ર ભૂમિ પર રાજ્ય કરતા હોય, અભિવ્યક્તિ હોય. સૈક હૈ માનુષ હૈ આનંદ હૈ, એનું જે આનંદ છે એ મનુષ્યનો એક એકમ ગણો. તે શતમ મનુષ્યાણામ આનંદાહ માનુષાનંદાહ, સૈક હૈ મનુષ્ય ગંધર્વાણામ આનંદ હૈ. તૈત્રીય ઉપનિષદ કહે કે આવા મનુષ્યના આનંદને 100 ગણી ગુણીએ, 100 ગુણીએ તો એક મનુષ્ય ગંધર્વનો આનંદ થાય. તે શતમ મનુષ્ય ગંધર્વાણામ આનંદાહ, સૈક હૈ દેવગંધર્વસ્ય આનંદ હૈ. તો મનુષ્ય ગંધર્વના આનંદ 100 ગુણીએ તો દેવ ગંધર્વનો આનંદ પ્રાપ્ત થાય. એને 100 ગુણીએ તો પિતૃણામ આનંદ, પિતૃનો એક આનંદ પ્રાપ્ત થાય. એને 100 ગુણીએ તો આજાન દેવાનામ આનંદ હૈ, આજાન દેવતાનો એક આનંદ થાય. એને 100 ગુણીએ તો કર્મ દેવાનામ આનંદ હૈ, કર્મ દેવતાનો એક આનંદ થાય. એને 100 ગુણીએ તો દેવાનામ આનંદ હૈ, દેવતાનો એક આનંદ થાય. એને 100 ગુણીએ તો ઇન્દ્રસ્ય આનંદ હૈ, ઇન્દ્રનો એક આનંદ થાય. એને 100 ગુણીએ તો બૃહસ્પતિ આનંદ હૈ, બૃહસ્પતિનો એક આનંદ થાય. એને 100 ગુણીએ તો પ્રજાપતિ આનંદ, પ્રજાપતિનો એક આનંદ થાય. એને 100 ગુણીએ તો બ્રહ્મણ આનંદ, બ્રહ્માજીનો એક આનંદ થાય. અકામ હકામ શ્રુતિ અર્થાત જે વેદનો જ્ઞાની છે, એટલે કે જ્ઞાની પુરુષ છે. અકામ હત ટૂંકમાં જે સર્વ કામનાથી મુક્ત છે, કામનાનું જેના પર આક્રમણ નથી, કામનાથી પરાજિત નથી,
કામના વગરનો છે એવું નિષ્કામ મનુષ્ય કે અકામ મનુષ્ય, એને એટલો જ આનંદ પ્રાપ્ત થાય. એની પાસે કશું નથી તો પણ એટલો જ આનંદ પ્રાપ્ત થાય જેટલો દેવગંધર્વ, મનુષ્ય ગંધર્વ, દેવગંધર્વ, પિતૃ, આજાન આ બધા સ્તરે જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય એ પ્રત્યેક વખતે કહે છે શ્રોત્રિયસ્ય છે અકામ હતસ્ય. શ્રોત્રિયને અને અકામને એ જ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, આ પ્રત્યેકને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે. સૈકો બ્રહ્મણ આનંદ, આ બ્રહ્માજીનો એક આનંદ છે. શ્રોત્રિયસ્ય ચ અકામ હત, એ પણ શ્રોત્રિય અને અકામ હત, અર્થાત જે કામનાઓથી પરાજિત નથી, કામનાઓ પરનું આક્રમણ જેના પર નથી, કામનાઓ જેના પર આઘાત નથી, ટૂંકમાં જે અકામ છે, નિષ્કામ છે, આપ્તકામ, આત્મકામ છે, આપ્તકામ છે, એને આ બધું જ આનંદ પ્રાપ્ત થાય. આવું આનંદ મીમાંસામાં તૈત્રીય ઉપનિષદમાં કહેવામાં આવ્યું અને કંઈક એવું જ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે. તો એ આખો જે વિભાગ છે, ફકરો છે, એ બધાને અહીંયા આગળ હવે વિસ્તારથી વર્ણન કરે છે, કારણ કે આત્માનંદનું વર્ણન છે ને, એટલે ગ્રંથકાર હવે એ અંશ જે છે ઉપનિષદનો એનું અહીંયા વર્ણન કરે છે. 21મા શ્લોકમાં કહે છે યુવારૂપી ચ વિદ્યાવાન નિરોગો દૃઢચિત્તવાન સૈન્યોપેત સર્વ પૃથ્વીમ વિત્તપૂર્ણામ પ્રપાલયન. યુવાન છે, રૂપી રૂપાળો છે, વિદ્યાવાન બધી વિદ્યાઓ ધરાવે છે. એટલે બધી વિદ્યાઓ એટલે સંગીતની વિદ્યા ધરાવે, બધી વિદ્યાઓ ધરાવતા, જેમ કે નારદ મુનિ પાસે બધી જ વિદ્યાઓ પ્રાપ્ત હતી. તો બધાનો આનંદ તો લઈ શકે, નૃત્યનો આનંદ ક્યારે લેવાય? સમજ કઈ ગમે આને સમજ પડતી હોય તો ને સામે નૃત્ય થઈ રહ્યો સારામાં સારું, આ બધું સરખું જ લાગે, આ બધું સારું જ લાગે, બધું સરસ છે. આ બધાની અંદર જે સૂક્ષ્મતા હોવી જોઈએ તો જ આ બધાનો આનંદ લઈ શકાય. એટલે વિદ્યાવાન આ બધા પ્રકારની વિદ્યા ધરાવતો હોય અથવા બધા પ્રકારની સમજ કે જ્ઞાન ધરાવતો હોય. બધું હોય પણ રોગી હોય તો શું કરવાનું? નિરોગ આશિષ્ટ દૃઢિષ્ઠ બલિષ્ઠ યુવા સ્યાત સાધુ યુવા એટલે વિદ્યાવાન, અધ્યાયક આશિષ્ટ દૃઢચિત્તવાન, નિરોગ બલિષ્ઠ બળવાન છે, કોઈ પ્રકારના નિરોગી છે, દૃઢચિત્તવાન દૃઢિષ્ઠ એટલે કે દૃઢચિત્ત દૃઢ નિશ્ચય ધરાવનારો છે, એટલે મનમાં પણ દ્રઢતા છે, આત્મવિશ્વાસ છે. દ્રઢતા ક્યારે હોય? બધી વસ્તુ માટે આપણા મનમાં જ્યારે વિશ્વાસ હોય, કોઈ પ્રકારના સંશય ના હોય, બહુ સ્પષ્ટતા હોય કે બરાબર છે. દૃઢચિત્તવાન સૈન્યોપેત ખૂબ સૈન્ય ધરાવનારો છે. સર્વ પૃથ્વી વિત્તપૂર્ણામ પ્રપાલયન, આ વિત્ત અર્થાત ધન ધાન્યથી સંપૂર્ણ પૃથ્વી જે છે એનું પાલન કરનારો છે. એ સમગ્ર પૃથ્વીનો રાજા છે. એટલું નહીં પરંતુ પોતાના રાજ્યનું રક્ષણ કરવા માટે એની પાસે મહાન સૈન્ય પણ છે, મોટું સૈન્ય પણ છે. નિષ્કંટક રાજ્ય કરી રહ્યો છે. અને એ લોકો સાર્વભૌમ કહે. સૈકો માનુષ આનંદ હે, આ કલ્પના કરો કે આ મનુષ્યનો એક આનંદ છે. આમાં સાર્વભૌમ એટલે સમગ્ર પૃથ્વી પર એક ચક્ર રાજ્ય કરનારને, જેની પાસે આનંદના ભોગના બધા સાધનો ઉપલબ્ધ છે અને એ વિશ્વને ભોગવવા માટે બધા પ્રકારની ક્ષમતા જે ધરાવે છે, એની જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય એ આનંદનો એક એકમ છે. એને ગુણતા ક્યાં જઈએ આપણે? હિરણ્ય ગર્ભ સુધી. સૈકો બ્રહ્મણ આનંદ, બ્રહ્મા એનો હિરણ્ય ગર્ભનો આનંદ. સાર્વભૌમથી માંડી એને હિરણ્ય ગર્ભના આનંદ સુધીની મીમાંસા કહેવામાં આવે. આ બધા છે તો જીવ, આ બધા કોઈને કોઈ પ્રકારની ઉપાસનાને કારણે તે પ્રકારની અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલા છે. આ પ્રકારે સાર્વભૌમ રાજા થવું એ પણ કઈ જરાય સરળ તો નથી. એ પણ ઘણી બધી આરાધના ઉપાસના કરી હોય એના પરિણામે પ્રાપ્ત થયેલું છે. અને તે જ રીતે ગ્રંથકાર સમજાવશે કે એનાથી ચડિયાતી જે ઉપાધિ છે મનુષ્ય ગંધર્વ, એ તો એથી પણ વધારે આરાધના, એથી વધારે દેવ ગંધર્વ, આમ
વધારે ને વધારે ચડિયાતી ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે તે ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરવા અનુરૂપ જે આરાધના હોય, સાધના હોય, ઉપાસના હોય, એ બધું કર્યું હોય, ખૂબ કર્મ કર્યું હોય, ઉપાસના કરી હોય, તપશ્ચર્યા કરી હોય, યજ્ઞ, દાન, તપશ્ચર્યા, ઈષ્ટાપૂર્ત આ બધા કર્મ કર્યા હોય, એના પરિણામે આ બધી અવસ્થાઓ પ્રાપ્ત થાય, આ પ્રકારની અધિકાર પ્રાપ્ત થાય, આ પ્રકારની પદવી પ્રાપ્ત થાય. અને જેટલું પુણ્ય હોય એટલો સમય પદવીમાં પણ થઈ જાય. પછી પાછું બીજો કોઈ આવે, આપણે જતા રહીએ, બીજો કોઈ આવે. એટલે પદવી તો એની જ રહે. પણ એટલે જેમ આત્મપુરાણમાં કહેવામાં આવે ને કે વૈદિક કર્મ કૃત વન્ની, વૈદિક કર્મ કરવાના કારણે એને અગ્નિની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે, આમ ભિન્ન ભિન્ન દેવતાની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે. એટલે ખૂબ બધા પરિશ્રમના પરિણામે આપણને એ પ્રકારની અવસ્થા પ્રાપ્ત થયેલી છે, એમને નથી મળતી. પણ એક વસ્તુ ખરી કે આ કોઈક પૂર્વના કલ્પમાં કે પૂર્વમાં જે એક જીવાત્મા હતો, સાધક હતો, જેની એ પ્રકારની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા હતી, તીવ્ર ઈચ્છા હતી કે મારે ઇન્દ્ર થવું છે, મારે કર્મદેવ થવું છે, મારે પિતૃ થવું છે વગેરે. તો એ થવા માટે જે પ્રકારની ઉપાસના કરવી પડે ઉપાસના એણે કરેલી છે. એટલે ઈચ્છા ધરાવનાર તો ખરો. કોઈકની ઈચ્છા નાની હોય, કોઈકની ઈચ્છા મોટી હોય, પણ ઈચ્છા ધરાવનારા છે માટે જીવાત્મા તો છે. આમ સાર્વભૌમથી માણીને હિરણ્ય ગર્ભ સુધી પદવી પ્રાપ્ત કરનાર બધા જીવાત્મા તો ખરા છે. ઉત્કૃષ્ટ જીવો, પરંતુ જીવ તો ખરા. જીવનિષ્ઠાનામ આનંદાનામ કથમ જ્ઞાનની સંભવ. આ પ્રત્યેક પર્યાયમાં કહેવામાં આવ્યું શ્રોત્રિયસ્ય ચ અકામ હતસ્ય. જે આનંદ આ મનુષ્ય ગંધર્વને, દેવ ગંધર્વ વગેરે પ્રત્યેકને પ્રાપ્ત થાય છે, એ જે આનંદ આ શ્રોત્રિયને અને કામ નિષ્કામ કે અકામ મનુષ્યને પ્રાપ્ત થાય છે. તો કેવી રીતે બને? આ લોકો પાસે તો કેટલા સાધનો છે, એ લોકો વિશેષ ઉપાધિ ધરાવનારા છે. આ સાર્વભૌમ રાજા પણ એક ઉપાધિ ધરાવનારા છે મનુષ્યની. એનાથી કેટલી ચડેલી ઉપાધિ તો પેલો મનુષ્ય ગંધર્વ ધરાવતો હોય. એટલે કે આ મનુષ્ય દેહ જે છે આપણો બહુ ઉત્તમ દેહ છે, છતાં પણ ઘણી બધી મર્યાદાઓ છે, શરીરની ઘણી મર્યાદાઓ છે. એને કારણે આનંદ ભોગવવાની પણ મર્યાદા છે. તો પિઝા ખાઓ તો કેટલા ખાઓ, વિચાર કરો. આટલી મોટી પિઝાની આપણે મળે, પાઈ મળે, 1 સ્લાઇસ, 2 સ્લાઇસ, 3 સ્લાઇસ, કેટલી ખાઈએ? કેટલા લાડુ ખાઈએ? કેટલો આઈસ્ક્રીમ ખાઈએ? આપણા શરીરની પેટની મર્યાદા. અને પછી ધારો કે આ તો નડિયાદમાં કોઈ ભજીયાવાળો હોય તો ક્યાં કેટલી વાર ત્યાં જઈએ, એટલે એમાં એ મર્યાદા. લોકો જાય તો ખાસ એ લોકો એવી જાતની યાત્રા ઊભી કરે, પણ તોય કેટલી વાર. દૂર દૂર વસ્તુ હોય તો મુંબઈમાં ચોપાટી પર જે મળતું હોય એ ના મળે. એ ભીડપુર જુદા, માણેક ચોકના જુદા, ચોપાટીના જુદા. એટલે હવે બધી ઈચ્છાઓ થાય તો શું. સ્વામી ન્યુઝીલેન્ડ જેવા કેવું સુંદર દેશ છે, હા હા હા, શું કુદરતી સૌંદર્ય. આપણે શું કરીએ? હિન્દુસ્તાનમાં છે કોઈ વિઝા ના આપે, આપે તો પૈસા ના હોય. એટલે કેટલી બધી મર્યાદાઓ, આ શરીરની ઘણી મર્યાદાઓ છે. એની કારણે વિષયોનો આનંદ ભોગવવામાં ઘણા બધા અવરોધો છે. શક્તિના અવરોધો હોય, ક્ષમતાના અવરોધો હોય, દેશનો અવરોધ હોય, કાળનો અવરોધ હોય, ઘણા બધા અવરોધ હોય. તો જેમ જેમ આપણને વધારે ચડિયાતી ઉપાધિ પ્રાપ્ત થતી જાય તેમ તેમ આ અવરોધો ઘટતા જાય. પેલા ગંધર્વ હોય એની ઉપાધિ જુદા પ્રકારની હોય, ક્ષણભરમાં ક્યાંય જઈ શકે. એ હોવાના કારણે ઓસ્ટ્રેલિયા જવા એને કંઈ તકલીફ ના પડે. એટલે આ અંતરની જે વ્યવધાન હોય, અંતરને કારણે જ એવું ન નડે. આમ જેમ જેમ ચડિયાતી ઉપાધિ પ્રાપ્ત થાય તેમ તેમ એમની બાધા કે અવરોધની માત્રાઓ ઓછી ઓછી થતી જાય. તદુપરાંત વિષયોની ભોગવવાની ક્ષમતા વધતી જાય. તદુપરાંત વિષયના પ્રકાર બદલાતા જાય. અને એ રીતે આ બધી ઉપાધિમાં રહેલા વિશિષ્ટ જે જીવાત્માઓ છે એ વિશેષ પ્રકારનો આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકે. તો તમે એવું કેવું કહી શકો કે આ જ આનંદ શ્રોત્રિય અકામ હતા. જે શ્રોત્રિય છે, જ્ઞાની છે, જેને કારણે વિવેકી છે,
અને જેને કારણે બધી કામનાથી મુક્ત છે. પ્રજહાતિ યદા કામાન સર્વાન પાર્થ મનોગતાન, જેના મનની બધી જ કામનાઓ દૂર થઈ ગઈ છે. આત્મન્યવ આત્મના તુષ્ટ અને સ્વયં પોતાને સંતુષ્ટ છે. ચાલો, એની પાસે કશું છે તો નહીં. સ્વામી દયાનંદ મહારાજ હંમેશા કહે કે he is sitting under a tree. This fellow sitting under a tree seems to enjoy the same thing that the other people are enjoying. છે તો વૃક્ષ નીચે બેઠેલો, અને છતાં પણ એ જ આનંદ ભોગવી રહ્યો છે જે આ બધા ઉત્તમ ઉત્કૃષ્ટ ઉપાધિ બાળકો ભોગવી રહ્યા હોય. એવું કેવું તો બને? એની પાસે કશું છે નહીં. જીવનિષ્ઠાનામ આનંદાનામ કથમ જ્ઞાનની સંભવ. એ બધા આનંદની સંભાવના આ જ્ઞાનીમાં જ્ઞાની કેવી રીતે આનંદ ભોગવી શકે? એ જે આશંકા, આ પ્રકારની આશંકા કરે છે. એનો ઉત્તર 22મા શ્લોકમાં આપે છે. સર્વૈર્માનુષ્યકૈર્ભોગૈઃ સંપન્નસ્તૃપ્તભૂમિપઃ યમાનંદમવાપ્નોતિ બ્રહ્મવિચ્યતમશ્નુતે. સર્વૈઃ માનુષ્યકૈઃ ભોગૈઃ સંપન્ન તૃપ્ત ભૂમિપઃ. ભૂમિપઃ, ભૂમિનું પાલન કરનાર એટલે કે ચક્ર રાજા, ચક્રવર્તી રાજા, સાર્વભૌમ રાજા. એ સાર્વભૌમ રાજાની શું વિશેષતા છે? સર્વૈઃ માનુષ્યકૈઃ ભોગૈઃ સંપન્ન. આ મનુષ્યને પ્રાપ્ત થઈ શકે બધા જ પ્રકારના ભોગ્ય વિષયો ધરાવનારો છે, સંપન્ન છે. એવો જે સાર્વભૌમ રાજા છે, ધારો કે અમેરિકાનો પ્રેસિડેન્ટ હોય, એવો જ કહેવાય ને લગભગ. જે બધું જ હાજર છે. એને જો તો જેટ પ્લેન હાજર જ હોય, એને વેકેશનની જગ્યા હાજર જ હોય, એને જે કંઈ જોઈએ તમારે જ્યાં જુઓ ત્યાં જાય. અને એવી વ્યક્તિ સાર્વભૌમ રાજા, એ તો ન કહેવાય છતાં એથી પણ આ તો ચડી જતો, જેને બધા જ પ્રકારના વિષયો ઉપલબ્ધ છે. યમ આનંદમ અવાપ્નોતિ, એવી વ્યક્તિ જે પ્રકારનો આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે એને કહે સૈકો માનુષ આનંદ. માનો કે મનુષ્યનો એક આનંદ છે, આનંદ એક એકમ છે. બ્રહ્મવિચ્ય તમસ્નુતે, એ જ આનંદ આ બ્રહ્મ જ્ઞાની પણ ભોગવે છે. કેમ? સર્વેષામ આનંદાનામ જ્ઞાનિના અવગત બ્રહ્માંશત્વાત સંભવ. કારણ કે બ્રહ્મજ્ઞાન બ્રહ્મ સુખ ઉપલબ્ધ છે. તો કારણ બ્રહ્મ આત્મનીવ આત્મના તુષ્ટ. એટલે ટૂંકમાં ઉપનિષદ એમ કહેવા માંગે છે કે આનંદ પ્રાપ્ત કરવા માટે, આનંદમાં હોવા માટે બહારના ભોગ્ય વિષયો હોવા જોઈએ એવો નિયમ નથી. કારણ કે આ બધા લોકો ભોગ્ય વિષયમાં જે આનંદ પ્રાપ્ત કરે તો અન્યાની ભૂતાની માતામ ઉપજીવંતી. આ બ્રહ્માનંદના અંશના પણ અંશમાંથી આ બધા જ ભૂતો સંતુષ્ટ છે. ટૂંકમાં જે બ્રહ્મ જ્ઞાન કે બ્રહ્માનંદ આ જ્ઞાની પુરુષને પ્રાપ્ત છે એને કે લેશનો લેશ વાસ્તવમાં પેલો સાર્વભૌમ રાજા ભોગવી રહ્યો છે. અને તેથી જે આનંદ એને પ્રાપ્ત છે ત્યાં સુધી હિરણ્ય ગર્ભના આનંદ સુધી એ બધા જ ખરેખર તો આનંદના લેશનો પણ લેશ છે. યત સૌખ્યાંબુધિ લેશ લેશતે મેં શક્રાદયો નિર્વૃતા. યત સૌખ્યાંબુધિ, જે સુખના સાગરના લેશના લેશમાંથી પણ ઇન્દ્ર વગેરે દેવતાઓ પણ સંતુષ્ટ છે. લેશનો લેશ પ્રાપ્ત કરે સંતુષ્ટ છે. યત ચિત્તે નિતરામ પ્રશાંત કરણે લબ્ધ્વા મુનિ નિર્વૃત. જે પોતાના અત્યંત પ્રશાંત ચિત્તમાં પ્રાપ્ત કરને આ મુનિ અર્થાત જ્ઞાની પુરુષ સંપૂર્ણ સંતુષ્ટ છે. અને તેથી આ બધા લોકો જે આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે તો એ બ્રહ્માનંદના એક લેશનો પણ લેશ હોવાના કારણે જે આનંદ આ બધા સ્તર પ્રાપ્ત છે એ જ આનંદ બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત હોય એ સંભવ છે, હોય શકે. નનુ એ સર્વમ સુખમ બ્રહ્મ સુખે નિમગ્નમ. સર્વપદમ હસ્તિપદે નિમગ્નમ એવું એક કહેવાય છે. હાથીના પગમાં બધા જ પગલા આવી જાય તે રીતે સર્વ સુખમ બ્રહ્મ સુખે નિમગ્નમ. બધા જ સુખ છે એ બ્રહ્મ સુખમાં આવી જાય. યાવનર્થ ઉદપાને સર્વત સંપ્રદોદકે તાવાન સર્વેષુ વેદેષુ બ્રાહ્મણસ્ય વિજાનતઃ.
ભગવાને કહ્યું યાવાન અર્થ ઉદપાને જે પ્રયોજન આ નાનકડા પેલા નદીના પટની અંદર જે નાનકડા આપણે પેલા ખાડાઓ ખોદીએ અને જે પ્રકારનો કંઈ જળ વગેરે પ્રાપ્ત થાય એ બધી જ વસ્તુઓ નદીમાં જ્યારે પૂર આવી જાય ત્યારે એ બધું જ પ્રાપ્ત થઈ જાય. યાવાન અર્થ ઉદપાને સર્વતઃ સંપૃતોદકે, ચારેય બાજુથી જેમાં પૂર આવ્યું છે એવું જ્યારે નદીમાં પેલા બધા નાના નાના બધા ખાડાઓનો કુવાઓ સમાઈ જાય. તાવાન સર્વેશુ વેદેશુ બ્રાહ્મણસ્ય બીજાનતઃ, અંતે રીતે બધા જ કર્મ દ્વારા વિષયમાંથી જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય એ બધો જ આ જ્ઞાનીના આનંદમાં સમાઈ જાય છે. નનુ સાર્વભૌમ શ્રોત્રયો વિષય પ્રાપ્તિ સામ્ય અભાવાદ, પ્રશ્ન કરે છે કે બંનેમાં કોઈ સામ્ય તો જણાતું નથી. જે સાર્વભૌમ રાજા છે એને તો બધા જ વિષયો પ્રાપ્ત છે. જેને તમે શ્રોત્રિય કહો છો, બ્રહ્મજ્ઞાની કહો છો, તો કોઈ વૃક્ષ નીચે બેઠેલો છે? કશું એની પાસે છે નહીં. ખતમ આનંદ સામ્યમ, તો પછી જ્યારે એમને પ્રાપ્ત થતા વિષયમાં સમાનતા નથી. એકની પાસે બધા પ્રકારના ઉપભોગો છે, જ્યારે બીજા પાસે કશું નથી, એવું જ્યારે હોય, આમ બહારથી આટલો બધો ભેદ છે બંને વચ્ચે, તો પછી બંનેના આનંદમાં સમન્વય કેવી રહી શકે? વિષય પ્રાપ્તિ સામ્ય ભાવાત કથમ આનંદ સામ્યમિતિ, એમને પ્રાપ્ત થતા વિષયમાં કોઈ સમાનતા જ નથી, તો પછી એમને પ્રાપ્ત થતા આનંદમાં સમાનતા હોય એ કેવી રીતે બની શકે? તો એનું ઉત્તર 23મા શ્લોકમાં આપે છે. મર્ત્ય ભોગે દ્વયોર્નાસ્તે કામસ્તૃપ્તિરતઃ સમાન ભોગાન નિષ્કામતૈકસ્ય પરસ્યાપિ વિવેકતઃ. તો સમાનતા ક્યાં છે? સમાનતા વિષયોની પ્રાપ્તિમાં નથી, પણ સમાનતા બંનેના મનમાં જે તૃષ્ણા નિવૃત્તિ છે એમાં સમાનતા છે. તો વિષયની પ્રાપ્તિમાં આનંદ છે એવું નથી, પણ તૃષ્ણાની નિવૃત્તિમાં આનંદ છે. મર્ત્ય ભોગે દ્વયો સાર્વભૌમ શ્રોત્રયો કામ નાસ્તિ. સાર્વભૌમ રાજા છે એને બધા જ વિષયો પ્રાપ્ત થયા હોવાના કારણે એને હવે કોઈ કામના રહી નથી. તો રાજાના મનમાં કેમ કામના રહી નથી? કારણ કે કામનાના બધા જ વિષયો પ્રાપ્ત થઈ ગયા છે, એટલા માટે કામના નથી. ટૂંકની કામના પૂરી થઈ માટેનું મન કામનાથી રહિત છે, તૃષ્ણાથી રહિત છે ક્ષણભર માટે. અને શ્રોત્રિય છે એની કામના નથી, તો એ પોતે જ કહે છે અતઃ તૃપ્તિ સમાન. બંનેનું મન જે છે કામનાથી રહિત હોવાના કારણે બંનેને પ્રાપ્ત તૃપ્તિ છે એ સમાન છે. હવે કહે છે કે આજે આનંદ છે પેલા વિષયોને કારણે નથી, પણ વિષયોને કારણે મનની જે અવસ્થા સર્જાય છે એ આનંદ છે. તો ઈચ્છિત વિષય પ્રાપ્ત થવાના કારણે મન જ્યારે નિર્વિષય બને કે વિષયની કામનાથી મુક્ત બને એ આનંદ છે. એટલે ભોગાન નિષ્કામતા એકસ્ય, એક અર્થાત જે સાર્વભૌમ છે એને પોતાના ઈચ્છિત વિષયો પ્રાપ્ત થયા, એના ભોગને કારણે એનું મન નિષ્કામ બની ગયું, અર્થાત કામનાથી મુક્ત બની ગયું. ક્ષણભરમાં તૃષ્ણા નિવૃત્તિ થઈ ગઈ કે કામના નિવૃત્તિ થઈ ગઈ. તો કામના નિવૃત્તિનો આનંદ છે એવું વેદાંત શાસ્ત્ર કહે છે. આપણને કોઈ ગમતી વસ્તુ મળે પણ તે વખતે ધારો કે કામનાથી મુક્ત મન ના થયું હોય, ઘણો રડીને કકાટ કરીને વસ્તુ મેળવવું, પણ મળે ત્યારે કે હવે નથી જોઈતી, જા, એવું ઘણી વાર થઈ જાય. માગ્યું ત્યારે ના આપે, હવે નહીં જોઈએ, હવે આ ઈચ્છા રહી જ નથી, એવું બની જાય. ખૂબ પ્રયત્ન આપણે કરીએ વસ્તુ મેળવવા માટે, અને પછી છેક પરિશ્રમ, બહુ ખૂબ પરિશ્રમ કર્યા પછી જ્યારે મળે ત્યારે પછી હવે એના માટે આપણો રસ ઉડી ગયો બને. અંતેથી વિષય મળે તો પણ આપણા મનમાં કામનાની નિવૃત્તિ થાય એવો કોઈ નિયમ નથી. એટલા માટે વિષયનો આનંદ નથી, નહીં જોઈએ, ફગાવી લે, ઠુકરાવી લે. અંતેથી વિષય જો આનંદ આપતો હોત તો આનંદ આપી શકે પણ નહીં. એ વિષય આપણા મનમાં કામનાની નિવૃત્તિ કરે
અર્થાત કામનાની નિવૃત્ત રૂપી બોજથી જ્યારે આપણે ઉન્મુક્ત થાય ત્યારે એ બોજની મુક્તિનો જે રાહત છે એનો આનંદ છે. એટલે ભોગા નિષ્કામતા એકસ્ય, એ સાર્વભૌમ છે એને પેલા વિષયનો પ્રાપ્ત થયો, ઈચ્છિત વિષય પ્રાપ્ત થયો માટેનું મન કામનાથી મુક્ત થયું માટેનો આનંદ છે. પરસ્યાપી વિવેકતઃ, જે શ્રોત્રિય છે બ્રહ્મજ્ઞાની છે એના મનમાં કામના નથી. કેમ? વિવેકતઃ, એ નિરપેક્ષ સામ્યાત, આ બંનેનું મન જે છે એમાં નિરપેક્ષતા છે, કોઈ અપેક્ષા રહી નથી. અંતેથી એ પ્રકારની મનની સ્થિતિ સમાન છે. એકનામાં કેમ અપેક્ષા નથી રહી? બધી અપેક્ષા પૂરી થઈ ગઈ માટે. બીજામાં કેમ અપેક્ષા નથી? અપેક્ષા નિવૃત્ત થઈ ગઈ. એકની ઈચ્છા પૂરી થઈ, બીજાની ઈચ્છા નિવૃત્ત થઈ. કે વિવેકતઃ, તો જ્ઞાની પણ વિવેક છે, એ જાણે છે કે ખરેખર આનંદ ક્યાં છે. આદ્યંતવંતઃ કાઉંતેય ન તેષુ રમતે બુધઃ, બાહ્ય સ્પર્શેષુ અસક્તાત્મા વિંદત્યાત્મનિયત સુખમ, સ બ્રહ્મયોગ યુક્તાત્મા સુખમ અક્ષયમશ્નુતે. ભગવાને કહ્યું કે બહારના વિષયોમાંથી જેમ જેમ આ રાગ દૂર થતો જાય તેમ તેમ મન અંતર્મુખ બનતું જાય, તેમ તેમ એને અંતરનો કે આત્માનો આનંદ છે પ્રાપ્ત થતો જાય. સુખમ અક્ષયમશ્નુતે, અંતમાં એને અક્ષય સુખ પ્રાપ્ત થાય. એ સુખ પેલો જ્ઞાની પુરુષ ભોગવી રહ્યો છે. તેથી બંનેના મન સમાન છે. તો એવું કહ્યું ને કે સાર્વભૌમ રાજાને આનંદ પ્રાપ્ત થાય, એ જ આનંદ શ્રોત્રિય અર્થાત બ્રહ્મજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કેમ બને? એટલા જ માટે કે બંનેના મનમાં સમાનતા છે. અત્યારે બંનેનું મન કામનાની એટલે અપેક્ષાથી મુક્ત છે, કામનાથી મુક્ત છે. તો વિવેક થાય. આ જ્ઞાની પુરુષ વિવેકને કારણે એની ઈચ્છા નિવૃત્ત થઈ ગઈ. એ કેવી રીતે? એ વાત 24મા શ્લોકમાં સમજાવે છે. શ્રોત્રિયત્વાદ વેદ શાસ્ત્રૈઃ ભોગ દોષાન વેક્ષતે, રાજા બૃહદ્રથો દોષાન તાન ગાથાભિરુદાહરત. શ્રોત્રિયત્વાદ, તો શ્રોત્રિય છે. શ્રોત્રિય એટલે વેદનો પારંગત, છંદ અધીત. શ્રોત્રિય કોને કહેવાય? જેને છંદસ અર્થાત વેદનું અધ્યયન કર્યું જેને શ્રોત્રિય કહેવાય. એવો શબ્દ વાપરે છે. પણ આ માત્ર વેદનું અધ્યયન કરેલું કોઈ પંડિત નથી. ભલે શ્રોત્રિય શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો હોય, ખરેખર વેદનો પારંગત છે. વેદનું હાર, વેદનું તાત્પર્ય છે એ બ્રહ્મ જ્ઞાન જેને પ્રાપ્ત છે એનો પણ શ્રોત્રિય શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો. એટલે જ્ઞાનિન તત્વદર્શિન એવું કહેવામાં આવ્યું. જે જ્ઞાની પણ છે તત્વદર્શી પણ છે. શ્રોત્રિયમ બ્રહ્મનિષ્ઠમ એવું પણ કહેવામાં આવ્યું. મુંડકોપનિષદમાં શ્રોત્રિય પણ છે, બ્રહ્મનિષ્ઠ છે. તો શ્રોત્રિયત્વાદ, એ શ્રોત્રિય છે અર્થાત શાસ્ત્રનો જ્ઞાતા છે. અને શાસ્ત્ર પણ શું કહે છે? બ્રહ્મ સત્યમ જગત મિથ્યા. જગત મિથ્યા છે અર્થાત જગતના પદાર્થોમાં જે સુખ દેખાય છે એ મિથ્યા છે, અર્થાત સુખનો આભાસ જ છે. કોઈ વાસ્તવિક સુખ જગતના પદાર્થમાં નથી. એ સંસ્પર્શિતા ભોગા દુઃખ યોનય એવતે. આમ ઇન્દ્રિયોને વિષયોના સ્પર્શમાંથી જન્મતા જે ભોગ કે સુખ છે એ તો દુઃખનું જ કારણ છે. આદ્યંતવંત જ્યારે પ્રાપ્ત ત્યારે આદિનંતવાળા હોવાને કારણે પણ ક્યાંય ત્યાં સુખ નથી. આ વસ્તુ માત્ર એ જાણે છે એવું નહીં, એટલે કે શાસ્ત્રને કારણે એનો અનુભવ છે. એ અનુભવ ક્યારે થાય? જ્યારે આત્માનંદ પ્રાપ્ત થયો ત્યારે. યોંત સુખ તથા અંતરારામ તથાંતર જ્યોતિરેવ સયોગી બ્રહ્મ નિર્વાણમ બ્રહ્મભૂતોધિગચ્છે. યોંત સુખોન તથા અંતરારામ. અંતઃસુખ પ્રાપ્ત થયું, અંતરમાં જ આરામ ક્રિયા કરી રહ્યો છે, અંતરમાં જ આનંદ છે, જ્ઞાન છે. આમ સચ્ચિત સ્વરૂપ આનંદ સ્વરૂપ આત્મા જાણવાને કારણે જે અર્થ આત્મનિષ્ઠ છે. સયોગી બ્રહ્મ નિર્વાણમ બ્રહ્મભૂત. સયોગી બ્રહ્મભૂત હૈ. યોગી બ્રહ્મભૂત બ્રહ્મ બની ગયો. બ્રહ્મ નિર્વાણમ આમ બ્રહ્મરૂપે મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે. આનું નામ શ્રોત્રિય. એટલે ખાલી મનમાં ગણતરી કરીને વિવેકથી એની
વિવેક ગમે તે કરીએ તોય મન વિષયની ઈચ્છાથી મુક્ત થાય એવો નિયમ નથી. ગમે તેટલું જાણતો હોવ ને કે આ મિથ્યા છે, આમાં કશું સુખ નથી, પણ જ્યાં સુધી અંતરમાં સુખ ન પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી મન તો ત્યાં જ ભાગ્યા કરવાનું. હજી બુદ્ધિને ખબર છે કે ત્યાં સુખ નથી, મનને ખબર નથી. મન તો બીજું અંદર આવે દુઃખી થઈ જાય તરત બહાર ભાગે. મનને તો રસ જોઈએ, અનુભવ જોઈએ. એટલે મનને જ્યારે આંતરિક આનંદ અનુભવ થાય ત્યારે જ બહાર જતો અટકે. એટલે વિવેકનો અર્થ માત્ર એક બૌદ્ધિક વિવેક નહીં કે ભાઈ આ જગતના વિષય મિથ્યા છે અને માં છે વગેરે વગેરે દોષ છે. એટલે કે છે ભોગ દોષાન અવેક્ષતે વિરજ્ય વિષય વ્રાતાત દોષ દુષ્ટ્યા મુહુર્મુહુ. કેમ આવ્યું કે વિષયમાં જે આકર્ષણ છે એમાંથી મનને મુક્ત કરવું હોય તો વિષયમાં રહેલા દોષનું દર્શન વારંવાર મનને કરાવવું જોઈએ. તો વિષયના આકર્ષણમાંથી મુક્ત થાય, રાગમાંથી મુક્ત થાય. ક્યાંક દ્વેષ હોય તો એના ગુણનું વારંવાર દર્શન મનને કરાવવું જોઈએ તો દ્વેષમાંથી મુક્ત થાય. એ તો બરાબર છે, પણ એ તો પ્રયત્નપૂર્વક થનારી વસ્તુ છે. અને તોય પણ રસવર્જમ રસોપ્યસ્ય પરમ દૃષ્ટવા નિવર્તતે. આપણી બુદ્ધિમાં ગમે તેટલો વિવેક કરીએ તો પણ આ વિષય મળે રસ છે એ જતો નથી. રસોપ્યસ્ય પરમ દૃષ્ટવા નિવર્તતે. એ જગતના વિષયનો રસ છે તો એ પરમાર્થાત પરમાત્માનું દર્શન કરીએ અર્થાત એનો અનુભવ કરીએ ત્યારે જ પૂરું જાય. એટલે માત્ર દોષ દર્શનથી કામ થયું નથી. હા, દોષ દર્શનથી આપણે જે કંઈ નુકસાન છે એને આપણે રોકી શકીએ એટલો ખરો. વિવેક ના હોય મનમાં વિષયના ભોગની ઈચ્છા જન્મે એટલે પછી વિષયને પ્રાપ્ત કરો ભોગ એમ કરી કરીને શક્તિનો વ્યય થાય છે અને ઘણી નિરાશા સાંભળે છે, એમાંથી આપણે બચી શકીએ એ ખરો. પરંતુ એ તૃપ્તિ ન થાય. તૃપ્તિ ક્યારે થાય? અંતર્ગણ શુદ્ધ હોય, આત્મા પ્રકાશમાન હોય, એ જ્ઞાનમાં નિષ્ઠ હોય ત્યારે તૃપ્તિ પ્રાપ્ત થાય. રસોપ્યસ્ય પરમ દૃષ્ટવા નિવર્તતે. તો એનો રસ છે વિષયનો એ પણ પરમાત્મા દર્શનથી એ પણ નિવૃત્ત થઈ જાય. એનું નામ શ્રોત્રિય. ભોગ દોષાન એટલે વિવેકતઃ, વિવેકને કારણે આ વિષયોમાં દોષ છે એનું દર્શન કરે છે અને માટે એનું મન વિષયમાં જતું નથી. એટલા માટે મન વિષયની વાસનાથી નિવૃત્ત છે. તો વિષયમાં કયા દોષ રહેલા છે? વિષય દોષા કસ્યામ શાખાયામ કે નિરૂપિતા હતી. આપ કહો છો કે વિષયમાં ખૂબ દોષ રહેલા છે, તો આનું આપણે વર્ણન ક્યાં મળે? કસ્યામ શાખાયામ, કયા ઉપનિષદમાં, વેદની કઈ શાખામાં? કેન નિરૂપિતા, અને કોણે એનું નિરૂપણ કર્યું છે? ઇતિહાસંખ્ય રાજા બૃહદ્રથ. આ બૃહદ્રથ નામનો રાજા છે. મૈત્રાયણીય ઉપનિષદ. તો મૈત્રાયણી નામની શાખા અને મૈત્રાયણી ઉપનિષદ એ શાખામાં ગાથાભિયુક્તા એ બૃહદ્રથ રાજાએ ઘણા બધી આખ્યાયિકાઓ કહી છે. એમાં કેવા વિષયના બધા દોષ હોય છે એનું વિસ્તારપૂર્વક નિરૂપણ કરો. ત્યાં જોઈ લેવું. એટલે હજી આપણને કદાચ વિષયના દોષની ખાતરી ન થઈ હોય તો ત્યાં જોઈ લેવું. બધી ઘણી આખ્યાયિકો આપવામાં આવી છે. રાજા બૃહદ્રથો દોષાન તાન ગાથાભિ ઉદાહરત. આ બૃહદ્રથ રાજાએ એ બધા વિષયમાં એટલા બધા દોષ છે અનેક બધા ઉપાખ્યાનો દ્વારા એનું વિસ્તારથી વર્ણન કરેલું છે. તો ગ્રંથકાર પોતે જ કેટલાક કહે છે કે કેવા કેવા દોષ રહેલા છે જગતના વિષયમાં. આ બધું તો આપણે માટે કહે છે ટૂંકમાં. હા, એક જ્ઞાની માટે આપણે કહેવાની જરૂર નથી. દોષ બોષ કશું નથી. એ તો જાણે, એને તો ગુણ ખબર છે, આત્માનો આનંદ છે. વિષયના દોષ જોવાને કારણે મન નિવૃત્ત થયું નથી, પણ અકામ હતા. એનું મન કામનાથી મુક્ત જ છે. તેથી અકામ નિષ્કામ આત્મકામ આપ્તકામ. આત્માના દર્શનને કારણે, અદ્વિતીય આત્માના દર્શનને કારણે જેને બધી કામનાઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે એવો છે. છતાં પણ જે સાધક છે કે એ માણસ વિવેકી હોય અને એને આ પ્રકારે વિષયના દોષનું દર્શન કરીને કે પોતાના મનને વારંવાર વિષયના દોષનું દર્શન કરાવીને વિષયની આસક્તિમાંથી મુક્ત કરવું જોઈએ. વિવેકને કામ અનુદય દૃષ્ટાંતમાં. આ વિવેકી પુરુષમાં કામનાનો ઉદય થતો નથી એ કહેવા મળે દૃષ્ટાંત આવે છે 25મા શ્લોકમાં. એમાંનું કંઈક બૃહદ્રથ રાજાએ ઘણું કહ્યું, મને થોડુંક અહીંયા લીધું હશે. દેહ દોષામ ચિત્ત દોષાન
ભોગ્ય દોષાનનેકશઃ સુનાવાંતે પાયસેનો કામસ્તદ્વદ વિવેકિનઃ. ત્યાં બૃહદ રાજાએ કેટલાય દોષ કહ્યા. દેહ દોષાન, આ દેહમાં કેટલા દોષ રહેલા છે. ચિત્ત દોષાન, ચિત્તમાં કેટલાય દોષ રહેલા છે. ભોગ્ય દોષાન, વિષયોમાં દોષ રહેલા છે. એક જગ્યાએ દોષ ઓછા છે, વિષયોમાં કેટલાય દોષ રહેલા છે. વિષયને પ્રાપ્ત કરવામાં કેટલો બધો પ્રયત્ન, એની ઈચ્છામાં પણ પ્રયત્ન, એમાંય પણ સંતાપ, એની પ્રાપ્તિના પ્રયત્નમાં પણ સંતાપ. મળ્યા પછી પાછો વિષય બિચારો કેવો હોય, ક્ષયિષ્ણુ હોય. એટલે વિષય કેટલો લાંબો ચાલવાનો હતો. અનિત્ય હોય, ક્ષયિષ્ણુ હોય, અને વળી પાછો વિષય મળે ત્યારે આપણે ઈચ્છા પ્રમાણે હોય કે ના હોય, અનેક બધી વસ્તુ હોય. ચિત્ત દોષાન, એટલે વિષયમાં દોષ તો રહેલા જ છે. વિષયો અનુકૂળ હોય કે ના હોય તો કેટલી માત્રામાં, 7 વિષયત્વ, એને ચડિયાતો પણ હોય. આપણે લાગે મળ્યું ખરું પણ પેલું વધારે સારું થાય, આ પેલા જેવું તો નહીં. એવું પછી કંઈ અસંતોષ રહી જાય મળ્યા પછી. પણ મળ્યા પછી સંતોષ મળે તો ક્યાં સુધી મળે? કેટલા લાડુ ખાઓ, એક લાડુ 2, 3, 4, પછી ક્યાં સુધી? પછી એનો આનંદ આવવાની ક્ષમતા પણ જતી રહે. આ રીતે વિષયમાં અનેક પ્રકારના દોષ આવેલા છે. ચિત્ત દોષાન, ચિત્તમાં અનેક દોષ આવેલા છે. ચિત્ત તો બહુ ચંચળ છે. અત્યારે આની ઈચ્છા કરે, પછી બીજાની ઈચ્છા કરે. અંદરથી વિષય આવે તો પણ ચિત્તને ક્યાં સુધી સંતોષ થાય? થોડું પછી ચાલો બદલી નાખો, બીજું લાવો. આમ ચિત્ત પણ ચંચળ છે, એમાં પણ અનેક પ્રકારના દોષ. અને તેથી નહીંતર આ બધા દુકાનદારોને આટલી સાડીઓને, આટલા ઘરેણાને, આટલું ફરણ ક્યાંથી ખપવાનું હતું? એ બધું છેવડે લોકોના ઘરમાં દુકાનો જાય છે. તમે લોકોના ઘરમાં દુકાન થઈ જાય તો આ દુકાન ત્યાં જાય તો જ પછી આનું ખબર નથી ક્યાંય ખપવાનું હતું. અત્યારે આપણે કોઈના ઘરમાં જઈએ તો દુકાન અડધી ત્યાં દેખાય, પછી એ ક્યાં જતો છે ભગવાન જાણે. પણ એટલે આ બધું ચિત્તની અંદર પછી કંઈ ને કંઈ બદલાયા જ કરે, અને એની રુચિ બદલાયા કરે. અને ચિત્ત મને એવું છે ને કે થોડીક વારમાં જ એ વસ્તુને કંટાળી જાય, અને નવું જોઈએ. અને તેથી નવી વસ્તુ ઉત્પન્ન કરવામાં, નવા નવા ભોગ ભોગવવામાં ચિત્તની કુશળતા વધતી જ જાય. આવા અનેક બધા દોષ છે ચિત્તમાં. બધા સંતાપ જન્મે, રાગ દ્વેષ જન્મે. જેમની વિષયનો ભોગ કરતા જઈએ તેમ વિષયના ભોગના સંસ્કાર પડતા જાય, અને તેથી રાગ જન્મતો જાય. એમાં જે અવરોધ આવતો એના પર દ્વેષ જન્મતો જાય. આ વિષયના ભોગને કારણે રાગ દ્વેષ જન્મવાના જ. કર્મ થવાનું, કર્મફળ મળવાનું, જો દેહ મળવાનો, જન્મ મૃત્યુ આ બધું થયા જ કરવાનું. ભોગ્ય દોષાન, વિષયમાં દોષ, ચિત્તમાં દોષ, દેહમાં દોષ. બિચારી ક્યારેક આપણું પેટ બરાબર ના હોય, સારામાં સારું ખાવાનું પણ પેટમાં ગડબડ ના હોય. સરસ વસ્તુ શ્રીખંડ, આઈસ્ક્રીમ પર શરદી થઈ છે, છોડો. સરસ મીઠાઈ છે, કફ થયો છે, શું કરવાના હતા? ટૂંકમાં બધી વસ્તુઓ પણ દેહના અનેક પ્રકારના દોષ હોય, ચિત્તના અનેક પ્રકારના દોષ હોય, વિષયની અનેક બધી મર્યાદા હોય જ. આવું જ હોય, આવું જ રચવામાં આવ્યું છે. અનેકશઃ તો સુનાવાંતે પાયસેનો કામસ્તદ્વદ વિવેકિનઃ. આ વિવેકી મનુષ્ય એ જ છે જે સતત આ બધા દોષનું દર્શન કર્યા કરતો હોય. અવિવેકી મનુષ્યને માત્ર સુખ જ દેખાય, એમાં રહેલી જે કિંમત ચૂકવવાની એ દેખાય જ નહીં. કોઈ વસ્તુ મેળવવા માટે, ભોગવવા માટે જે કિંમત ચૂકવવી પડે એનું એને દર્શન થાય જ નહીં. બસ એમાં શું સુખ મળે છે એનું મન ચિંતન કર્યા કરે. અવિવેકી મનુષ્ય, વિવેકી મનુષ્ય છે એમાં શું કિંમત ચૂકવવી પડે બધાનું બરાબર એને હિસાબ કિતાબ બરાબર કરે. અને છેવટે એ કયા નિર્ણય પર આવે? દુઃખ યોને એ હતા તો બધા દુઃખનું જ કારણ છે. સુનાવાંતે પાયસેનો કામ. દ્રષ્ટાંત આપ્યું. સુના વાંતે પાયસે, જેમ કૂતરો ખીર હોય ઓકી નાખી હોય, એ ખીરમાં કોને રસ હોય? તો એમાં જેવી રીતે કોઈને પણ ઈચ્છા ના હોય તેવી રીતે આવા દ્રષ્ટાંત આપે બધા જાત જાત. ઋષિકેશ પેલા એટલે કાગડાની ચરક પડી હોય તમારે પથરાઈમાં, એવું બધું એવો દ્રષ્ટાંત આપે. અથવા ખીરની અંદર એક ગરોળી પડી ગઈ હોય એવું દ્રષ્ટાંત આપે. એક વાર આવું કોને રસ હોય આ પ્રકાર? એટલે વિશ્વમાં દોષ જોયો કે ભાઈ આ ખીર તો સરસ છે, ખાવાની તૈયારી એટલે અમે માગ દોડતું આવે. અખંડની વાત કે જુઓ ભાઈ આપણે કેવું
એક નાનું બાળક આવીને કહે કે સ્વામીજી મને લાગે છે આમાં ગરોળી પડેલી છે અંદર, અડકું છે નહીં પછી. આટલા બાળક પર વિશ્વાસ મૂકે એમ, કારણ કે અંદર બહુ જોખમ છે. કેવું તરત વૈરાગ્ય જન્મે છે ને, દોષ જોયો તરત વૈરાગ્ય જન્મે. તેવી રીતે આપણે દોષ જોનારને વૈરાગ્ય જન્મે, એ ત્રાસ જન્મે ખરેખર. દૃષ્ટવા જન્મ જરા વિપત્તિ મરણ ત્રાસસ્ય નોત્પદ્યતે. જન્મ જરા વિપત્તિ મરણ જોઈ જોઈને મને ત્રાસ જન્મે. તેવી રીતે આ બધું વિષયનો આ દોષનો વિચાર કરી કરીને મને ત્રાસ જન્મે. અને તેથી જેવી પેલી ખીરમાં કોઈ જાતનો કોઈ એવી ઈચ્છા ના કરતા વખતે આ વિષયોની કોઈ ઈચ્છા ના કરે. તદ્વત વિવેકીને, હા એ પ્રકારે વિવેકી મનુષ્યને આ બધા વિષયો માટે કોઈ પ્રકારની કામના હોતી નથી. એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું કે શ્રોત્રિય અર્થાત બ્રહ્મનિષ્ઠને પણ એ જ આનંદ પ્રાપ્ત, કારણ કે એનું મન તો કામનાથી મુક્ત જ છે. આ વિષયના દોષના દર્શનને કારણે એનું મન ક્યારેય વિષયની કામના કરતું નથી. તદુપરાંત આત્મનિવ આત્મના તુષ્ટ, સ્વયં પોતાનાથી સંતુષ્ટ હોવાને કારણે જ ખરેખર તો કોઈ કામનાનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવતો જ નથી. ચાલો પછી આગળ કરશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तौ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ.